ناظرین گرامی، فلسطین کا دارالحکومت یروشلم دنیا کے متنازع ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے مسلم، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کے پیروکار ایک مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم 7000 برسوں کی خون آلود تاریخ میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستانی غم دنیا بھر سے بیان کر رہا ہے۔ اس نے پچھلے ایک عرصے میں کیسے نشیب و فراز دیکھے اور یروشلم پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا۔ فلسطینیوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آج ہم آپ کو اس حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے اور بتائیں گے یروشلم کی تاریخ کے بارے میں۔ مگر آگے بڑھنے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈن ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب خلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 106 برس پہلے یعنی 17 دسمبر 1917 کو پیش آیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئی جارج نے اس موقع پر لکھا تھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرل نے سرخی جمائی کہ برطانیہ نے 673 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا ہے۔ اس خبر کے بعد مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ یروشلم متعدد بار تخت و تاراج ہوا۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ معزز دوستو، اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسیح سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مصلوب کیا گیا تھا اور یہی ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ ہم مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد الاقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں پرسرے پرکار رہے اور اس سلسلے میں کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی گئی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا ہے اور آخر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے وطن سدھار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد اس شہر کو دوبارہ آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس فتح سے ایک بار پھر یورپ بھر میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگر 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئی، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 عیسوی میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سن 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و انصرام کی طرف خاصی توجہ کی۔ انہوں نے شہر کی گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی اور ایک عرصے بعد شہر پر برطانوی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایلن بی کی قیادت میں مسیحی برادری نے قبضہ کر لیا۔
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, जनरल एलन बी के कब्जे के बाद शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहाँ दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे। आखिर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दी, जिसके तहत फलस्तीन को न सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया बल्कि यरूशलेम के भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिनमें से मशरकी हिस्सा फलस्तीनियों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। इसके अगले बरस इसराइल ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। अरब मुल्कों के लिए ये बात नाकाबिल कबूल थी। उन्होंने इसराइल पर मिलकर हमला कर दिया, लेकिन उन्हें इसमें शिकस्त हुई। इसके बाद अगले 2 अशरों तक यरूशलेम का मशरकी हिस्सा उर्दन के इक़्तिदार में रहा, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने इस पर भी कब्जा कर लिया। बैनुल अक़वामी बरादरी आज तक इस कब्जे को गैर कानूनी समझती है, मगर यहूदी कौम इसे अपना घर मानते हैं। इसराइली पार्लिमान ने 1985 से यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत करार दे रखा है, लेकिन दूसरे मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के एहतराम में यरूशलेम की बजाय तल अवीव में अपने सफारत खाने तामीर कर रखे हैं। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस रवायत को तोड़ दिया है। इस तरह अमरीका यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन चुका है। इस शहर की तारीख 7000 सालों पर मुहित है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक 7000 साल कबल भी यरूशलेम में इंसानी आबादी मौजूद थी। इस तरह ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, तारीख की कुतुब का मुतालिया बताता है कि 1000 कबल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। 960 कबल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में मुआबद तामीर करवाया, जिसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। 590 कबल मसीह में बगत नसर ने शहर को ताराज करके यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया। 539 कबल मसीह में साइर से आजम ने यरूशलेम पर कब्जा करके यहूदियों को वापस आने की इजाजत दी। 30 ईस्वी में रोमी सिपाहियों ने यसु मसीह को मसलूब किया, जबकि 638 ईस्वी में मुसलमानों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। 691 ईस्वी में उमवी हुक्मरान अब्दुल मलिक ने कबतुल सुखरा यानी डोम ऑफ द रॉक तामीर करवाया। सन 1099 ईस्वी में मसीही सलेबियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर इन्हें शहर से बाहर निकाल दिया और 1229 ईस्वी में फ्रेडरिक दोम ने बगैर लड़े यरूशलेम हासिल कर लिया। आगे चलकर 1244 ईस्वी में दोबारा मुसलमानों का कब्जा हुआ और 1517 ईस्वी में सुल्तान सलीम अव्वल ने यरूशलेम को उस्मानी सल्तनत में शामिल किया। सन 1917 में अंग्रेजी जनरल एलन बी उस्मानियों को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने यरूशलेम को फलस्तीनी और यहूदी हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1948 में इसराइल की आज़ादी के ऐलान के साथ ही ये मुकद्दस तरीन शहर इसराइल और उर्दन में तकसीम हो गया। 1967 में अरब इसराइल जंग के नतीजे में दोनों हिस्सों पर इसराइल ने नाजायज कब्जा कर लिया, जिसके बाद आज तक इस शहर में यहूद कौम ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का तूफान बर्पा कर रखा है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज यरूशलेम मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के दरमियान तकसीम और तनाज़ात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है, जबकि इस शहर की तारीख मुख्तलिफ लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। शहर के मरकज में एक कदीमी शहर आबाद है, तारीखी फन तामीर के नमूने से मालामाल, भूल भुलैयों जैसी तंग गलियों के दरमियान ये 4 हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और आर्मीनियाई इलाकों में मुनकसम है। इसके चारों जानिब दीवार है, जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुकद्दस मुकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। ईसाइयों के 2 इलाके हैं, क्योंकि आर्मीनियाई भी ईसाई हैं। तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मीनियाई का इलाका है। ये आर्मीनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज भी है। सेंट जेम्स चर्च और मोनास्ट्री में आर्मीनियाई बाशिंदों ने अपनी तारीख और सकाफत को महफूज कर रखा है, जबकि मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यही डोम ऑफ द रॉक यानी कुबतुल सुखरा और मस्जिदुल अक्सा वाक़ है। ये एक सतह मुर्तफा पर वाक़ है, जिसे मुसलमान हरम शरीफ या बैतुल मक़दस कहते हैं। मस्जिदुल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा मुकद्दस मुकाम है और एक इस्लामी ट्रस्ट यानी वक्फ के जिम्मे इसका इंतजाम और इंतराम है। मुसलमानों का ईमान है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से मिराज हुई थी। हर रोज हजारों मुसलमान इस मुकद्दस मुकाम पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमजान के महीने और जुमे के दिन यहाँ उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। जी तो प्यारे दोस्तों, यरूशलेम की तारीख के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।